बोलिए सतगुरु भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। परम पूज्य ब्रह्मश्री बचुदानी रामगर बापूनी आजना आनंदनी वंदनीय पूज्यपा श्री भोजराम बापानी। भला एक वखत भावथी जईनो साथ आपो, भावथी। बहु आनंदनी बात तो ई छे के ज्या स्नेह ने भावथी आवुरुडू भगीरथ कार्य गवत्रीनी सेवा माटे मानरकुंडला गामने आंगणे जे भगवान मित्र मंडल गौशाला आवुरुडू आयोजन कर्युं होय ने भागवत भगवाननुं आवुरुडू आयोजन करेलुं होय ने कथा मंडपनी नीचे हूँ अने तमे बेठा होय तो एक वखत भावथी जईनो साथ आपो के तमारा गामनो एक एक खूणा ने ख्याल आवे, के सारा प्रगणा ने ख्याल आवे कि आवुरुडू सेवा की यज्ञ की प्रवृत्ति हाली रही है। तो बोला एक वखत भावथी जईनो साथ आपो ने कार्यक्रम ने आगळ धपावी। एक वखत भावथी जईनो साथ आपजो। जय छे ने जयनी अंदर बे शब्दनी एवडी मोटी जबरदस्त ताकत छे कि हूँ अने तमे मुखमांथी शब्द निकळे ई शब्द अमर छे। शब्द कोई दिवस सड़कतो नथी, शब्द पलड़तो नहीं, ये शब्द अमर है और ये शब्द अमर है ने ये शब्द माथे महापुरुषों जीवन तजी दाजवा। तो ये शब्द में ताकत है। तो भाव थी एक वक्त जईनो साथ आपजो के उधड़ू दई दीधुं भाई नहीं ने नकर आपणे खेडून सिस्टम है खबर है के कपा के 100 रुपया मण वीणवा दई दीधो ने उतारीने घर में गोठवी जाए के जमणवार के 90 रुपया थारी आपी वासण लईने आवे ने उठकीने वया जाए के भजन नु कवि स्टेज वाला ने होपी दीधुं बोलशे इन जई बोलशे। तो भावथी जईनो साथ आपजो। भावथी ज्यां आ तमारा प्रगणानी माथे पग मांडता अमने उरमा आनंद ई थयो। गोंडलना पटांगणनी माथेथी धीरे धीरे पग मांडता होय ने आवा एक एक संतोनी खांड होय जो तमारा गामडामां आवो ब्रह्मनिष्ठ आवो महापुरुष ज्यां रस्तानी अंदर जेनो आश्रम आवतो होय अने एक शब्द पड़े जो मड़ा बैठा थी जाता है वांजिया मेणा टड़ी जाता होय आवा महान संतों ने खाने ले मानर कुंडला इथी आगळ पग मांडता होय तो हदतपरी बापू इथी आगळ पग मांडता होय तो रामगर बापू आवी सेवाना जेने भेख पेरा छे एवी जबरदस्त शक्तिनी ताकत छे, एवी भूमिनी ताकत छे। तो ई ज भूमिनी माथे हूँ अने तमे बैठा छे तो जयमा जाखप पड़े ने तो माथा पछाड्या जेवुं थय भाई। हो जयमा अने आपणे पारकू ढोर सेठे सड़े ने પડકારો मारी एवो काई मारवोय नथी भाई। अवाज आवे छे ने माइक नो? हाँ तो भाई हम दाद आपजो। हाँ आम नो बैठा रहता भाई। अब मोज आवे हाथ ऊंचो राखजो। तमारी जे मोज छे ने अने कलर तमारी पासे छे भाई। डायरा में कलर लेवो होय ने जमावो होय ने कलर तमारी पासे जेवी तमे मोज करावशो ने एवो जाम छे एवुं ज। बाकी तमे हाव आम ज बैठा रहो पछी एमां जामे नहीं। साइसनुं टीपू दूध में नाखीने सीबू ढाकीने भरोहो राखवानो। तमारो जे भरोसो ने तमारो जे दाद छे अने तमारो जे हेत छे ने तमारो जे हाकलो छे ई न्याथी हाकलो पड़े तो ज जामशे भाई, नहीतर नहीं जामे। पछी कदाच लाखनो कलाकार होय तो भले अमारा जेवा नंगना होय तोय भले भाई। बाकी तमारो जे हाकलो ने પડકારો छे तमे खाली ऊंचा हाथ करशो ने बाप तोय अमने मोज आवशे भाई। तो भावथी जईनो साथ आपीने कार्यक्रम आगळ धपावीए। बोलिए भागवत भगवान की, गौ मात की, आजना आनंदनी। अरे
માળીશ્વરી અરે હજી અમારે પાપાએ પગલ્યું સખી હાલો જાય માંડણ કુંડલા અરે દિયા કંચન વર હૈ મેં પણ નહીં આદર પણ નહીં આવકાર પણ નહીં રમત જઈયો અરે ભલે કંચન વર હૈ મેં ઓલા રાકા રોતાર્યા અરે વો તો ભૂડા મોઢે ભૂતરા પ્રેમના પ્રાગવડ હેઠ ને કઈક પ્રીતાળું નર પોઢી ગયા ઓલા રાકા રોતાર્યા ભૂંડા મોઢે ભૂતરા આ પ્રેમનો પ્રાગવડ છે મને તમને મોકલા છે મનુષ્ય ઉતાર આપ્યો છે અને કેને કઈ પ્રવૃત્તિ કરવી મારે તમારે નક્કી કરવું છે કોઈ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતું હોય કોઈ અંદાન આપતું હોય સેવા સત્સંગ ને સમરણ સિવાય મનનો લગાડતો હોય વર્ગ ઘણા પ્રકારનો સમાજની અંદર વર્ગ પીડા છે પણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિનો જેને આજે ભેખ પહેર્યો છે એવું તમારું ચકલીના માળા જેવડું માંડરકુંડલા ગામ એમાં જે ભગવાન ગૌશાળા મિત્ર મંડળ અને એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ઇથી શ્રી પુરુષોત્તમ મહિલા મંડળ સત્સંગ આ થકી જે ગાયોની સેવાકીય પ્રવૃત્તિનો જેને ભેખ પહેર્યો છે ને એમાં આવું રૂડું ભાગવત ભગવાનનું આયોજન કરેલ હેતથી ભાવથી પ્રેમથી અને ભગવાને જે આપ્યું છે ને એમાં 10મો ભાગ કાઢી અને ગાયોની નિરણ માટેનું અને તમારું ગામ હું મારા મિત્ર મંડળની વાત કરતો હતો સારા વિશ્વની અંદર તમારું માંડરકુંડલાનું નામ ગુંજી રહ્યું છે ભાઈ આ કાલે અમારા ગામની અંદર હું બેઠો હતો અને ખાલી અહીંથી યાદી આવી અને વાત કરતો હતો ભાઈ ઓલા કેમનું જવું છે મેં તો માંડરકુંડલા અરે ઓલા માંડરકુંડલા એટલે આખું વિશ્વ ન ઓળખતે હું ન બને ભાઈ મને ઉરની અંદર આનંદ એ થયો આજ ધરતીની માથે પગ માંડ્યો હું અનિલને એ વાત કરતો હતો કે ભાઈ આજ ગામના જે યુવાનો બેઠા છે વડીલો બેઠા છે દિલ્હીના તખ્તાની માથે જેને કડિયા પહેરી માથે પાઘડી કાઠિયાવાડી પોશાક પહેરી અને જેને રાસની જમાવટ કરી છે ભાઈ અમે દૂરદર્શનની અંદર જોઈ છે અમારી નાની ઉંમર અને એ જ ગામની અંદર આજે અમારે આવવાનું થયું ઉરમાં આનંદ થયો એ વડીલોને તાલીઓના દાદથી વધાવો ભાઈ એક વખત તાલીઓના દાદથી વધાવો અરે જે સ્ટેજ કોઈ તોડી ન હગે એ માંડરકુંડલાના નવ યુવાનો થનગણતા યુવાનોએ જે સ્ટેજના ભાંગીને ભૂકા કરી નાખ્યા હતા એ માંડરકુંડલા ગામ છે ભાઈ આજ અમને આનંદી થાય છે આજ ધરતીના માનવી એવા છે તાકાત એવી પીડી છે અને એ જ ગામ અને આ જ ગામની અંદર અરે જીવણ સાહેબ અહીંયા ભજન કરવા આવ્યા હતા ને ગાડું લઈને જો ઘોઘાવદર મૂકવા જતા હોય ભાઈ અમે ગામડે ગામડે વાત કરતા હતા અટક તો મારે કદાચ ભૂલ ન થતી તો શેખડા ત્યાં પારખ્યા શેખડા ને મારી ભૂલ ન થતી તો ઘોઘાવદરની અંદર તમારા ગામને અમે યાદ કર્યું હતું ભાઈ લોક ડાયરામાં આ ઈ ગામ છે ભાવીલું ગામ છે એ મોજીલું ગામ છે અને ઈ જ ગામની અંદર
આ રામગર બાપુને યાદ કરતા હોય, બ્રહ્મનિષ્ઠ પરમ પૂજ્ય બચ્ચુદાને યાદ કરતા હોય. અરે બચ્ચુદાની શું વાત કરું વાલા, પ્રસંગ લેશું આગળ. રામગર બાપુના પ્રસંગ લેશું થોડોક, અમને જેટલું ખ્યાલ છે એટલું. અરે અમારા થોરડીની અંદર જે વ્યક્તિ અહીંયા સાયડાની અંદર કામ કરતો તો, ભાગ્યમાં શેર માટીની ખોટ, 5 દીકરીઓ બચ્ચુદાને પગમાં પડીને તે દિવસે અમારા ગામનો ભીખુભાઈ હાકરિયા આહુડા પડી ગયા કે અદા કે હા ભાગ્યમાં શેર માટીની ખોટ છે, પણ કે દીકરીઓ તો છે, દીકરા સમાન નહીં છે બાપુ, અદા છે દીકરીઓ પણ દીકરો નથી. અને તે દિવસે ભૂદેવના મોઢામાંથી અવાજ નીકળી જાય, ભાઈ ભીખાભાઈ મુંજામાં આલે આ પ્રસાદી લઈ જા, ઘીરે ભાવ પતિ પત્ની ભાવથી જમજો, અને તારે ન્યા આ વખતે ભગવાન હારાવાના કરશે. અને દીકરાનો જન્મ થાય અને ડાબા પડખે લાખું હોય તો માનજે બચ્ચુઅદા બોલ્યા હતા, પણ બચ્ચુઅદા ન બોલ્યા હોય તો હનુમાનજી મહારાજ બોલ્યો છે ભાઈ. આ વાંજિયા મેણા ટાળી શકતા હોય એવા મહાપુરુષોને જન્મ દેનારી આ ધરતી છે ભાઈઓ. અને એમાં ભાગવત ભગવાનનું આવું રૂડું આયોજન થતું હોય, અને એમાં આજે રોહિણી નક્ષત્રનો પહેલો દિવસ છે, અને વીજળી થતી હતી. શું કહો ભાઈ, અને 5 છાંટા ખરી જાય, રોહિણ વરહી ગયો એટલે આપણે ખેડૂને લીલા લેર ભાઈ, રોહિણના 5 છાંટા વરી જાય, રોહિણ વરહી ગઈ ને એટલે બાકીના નક્ષત્રમાં જોવા પણ નહીં, પછી કપાસ રેડી જ, બાકી વેચાઈ જાય ટાઈમે તો 1400 પડ્યા રહ્યા. શું કહો ડાયરો, ભાગ્યાવન 1200 લીધા, 1200 અને 800 દીધા, અને જે વરારું કાઢી ભાઈ, અને 1400 જેને વેચી નાખ્યા ને એ હાથની આટીઓ મારીને એમ કહેતા કે મોટા માલ પેદા કરતા આવડે વેચતા આવડવું જોઈએ લે. અને એ પાછો વાત ક્યાં કરે, જેનું ઉમરાવથી ઘર ભર્યું હોય ત્યાં જ બેહીને વાત કરે, અને ઓલોય મોરો ન પીડ્યો, આપણે ક્યાં વેચાતો લીધો લે. એ તો મૂઠ મૂકી તો એ નક્કી થઈ ગયું, મૂઠ તો 1400 ની જતી, તને એમ કે 1600 થઈ જાય એમ હતું. એટલે આવો મોજીલો ડાયરો જે તમે ભાવથી ઘોડ કરશો આજે, એ તમામ ગાયોના નિર્ણય માટે. આ માને કુંડલામાંથી મારું પોતાનું થોરડી, અહીંથી 450 થી 500 ગાયો મારે થોરડી ગૌશાળામાં આવેલી ભાઈ, અને તમારા ગામનું મંડળ રમવા આવેલું, અને અમારે જય બજરંગ મિત્ર મંડળ ગૌશાળા, તમારો જે ગામનું યોગદાન, તમારા ગામનો જે ફાળો, અહીંથી પગપાળા એ ગવત્રીને લઈને આવેલા. અને જે તમારા યુવાનો અમારે થોરડી ગૌશાળા જોઈ, અને તે દિવસે તમે એટલું નક્કી કર્યું કે થોરડીની અંદર મંડળ અમારે રમવા આવ્યું છે, ને આવ્યું હતું ભાઈ, ભાવથી 1 રૂપિયો નહોતો લીધો ભાઈઓ. એટલે એટલો તમારો સહયોગ છે, તમે ગૌ પ્રેમી છો, સાધુ પ્રેમી છો, સંતો પ્રેમી છો, તો તમે જે આજ ઘોડ કરશો ગાયોના નિરણ માટે વપરાવાનું. શું ગૌશાળામાં મેં ચક્કર મારી, હજી નાનું વૃક્ષ છે, એટલે મોટું વટવૃક્ષ બનવાનું છે, પણ તમારો સહિયારો સાથ હોય તો આજની જે ઘોડ છે તમામ ગાયોના નિરણ માટેની છે. તો સમય ન લેતા કલાકારોની તમને આછી ઓળખ આપી દઉં. જે મારી બાજુમાં બેઠા છે તમારા પાડોશી ગણી, તો પાડોશી કુકાવાવ તાલુકાનું મેઘા પીપળિયા, આપણા પટેલ સમાજનું ઉજળું નામ છે. ટૂંક સમયની અંદર ભજનની દુનિયામાં જેને આગવી કેડીયું પાડી દીધી છે, જેના કંઠની અંદર કુદરતે કામણ પાથરા છે, જે લાખ રૂપિયા દેતા કલાકારને આપણે બોલાવી ન હકી એવા કલાકારોનો કંઠ જેના કંઠની અંદર ભીરો છે, એવા આપણા પટેલ સમાજનું ગૌરવ ભાઈ શ્રી અનિલભાઈ બોરડ પટેલ જોરદાર તાલીઓના દાદથી વધાવીએ. દરેક ધંધામાં પટેલિયા પીડા. શું કયો, પેલા વાતો કરે ધંધાની મોનોપોલી, આપણે પીડા, બાકી હતું તો અમે આમાં પીડા. અનિલ પટેલ ને વળી રમેશભાઈ પટેલ ને. હા, એથી આગળ વાત કરીએ તો સંતવાણીની દુનિયામાં હું ગર્વથી વાત કરી શકું કે સંતવાણી સાંભળવી હોય તો આંગળીને વેઠી ગણાય એટલા કલાકારો છે, પણ છતાંય સંતવાણી જો સાંભળવી હોય તો જેની રાહ જોવી પડે એવા બેનબા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હાલ કાલાવડ જન્મભૂમિકા મુરીલા, જે માવતરના સંસ્કારી છોરુમાં ઉતરા છે, એવા બેનબા મીનાબેન કાલાવડવાળા જોરદાર તાલીઓના દાદથી વધાવો. સાજના શણગારની હારે સ્ટેજની માથે ઉપસ્થિત, જેનું નામ લેતા સ્ટેજને ગૌરવ મળે એવા રૂડા સાજિંદા, તબલાના તરવૈયા, મોલડી જેનું વતન આછા પાણી વિરડે ને જેની ધરતી લાપડિયાળ, સરભૈરો સારસ લરે મારી દેવજો ભૂમિ પાંચાળ, પાંચાળની ધરતીનું જે ઘરેણું છે એવો રૂડો તબલાનો તરવૈયો ભાઈ શ્રી હિતેશભાઈ વ્યાસ, એને પણ તાલીઓના દાદથી વધાવો. એવા મંજીરાના માણીગર રામ લક્ષ્મણની જોડી,
બે સાધુ રામ લક્ષ્મણની જોડી મહેશગીરી અને શૈલેષ મહારાજ બંનેને જોરદાર તાલીઓના દાદથી બતાવો. ઘોડકલિકાળનો જે વિજાનંદ બેન્જો માસ્તર નજર કરતા શું લાગે ભાઈ? લગ્નથી એવું લાગે તમને? આ વર્ષે બજારમાં વારો આવી ગયો, 1.5ની મોટર 5.5નું કામ દે ને તો એને વધાવો તાલીથી. એવા વિજય સોલંકી અને તમે જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં સુધી રૂડો અવાજ પહોંચે. અમને ઉજળા કરી દીધા છે. આ સાજ છે ને કલાકારના પગ છે, સાઉન્ડી કલાકારની પાખું છે. અમને ઉડતા કરી દીધા હોય એવા દેરડી કુંભાજીનું દેરડી જે અંબિકા સાઉન્ડ, એને પણ તાલીઓના દાદથી વધાવો. બધા કાર્યક્રમની અંદર મને વિડિયાવાળા બહુ ગમે ભાઈ, વિડિયાવાળા બહુ ગમે. કાચના કચરકડીની અંદર અમને જો ફિટ કરી દેતા હોય અને જીવન પર્યંત જો આપણને ગમે ત્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે જો આપણને દેખાય અને સંભળાતું હોય એવા વિડિયાવાળા ભાઈને પણ તાલીઓના દાદથી વધાવો. તો સમય નો લેતા ગરબા ગણપતિ દાદાને યાદ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો અનિલભાઈ પટેલને વિનંતી કરું કે આપણને મોજ આવે ને જોજો. આનંદનો પ્રસંગ છે ને કે ગણપતિ વંદના 10 થી 12 પ્રકારે થાય છે ગણપતિ વંદના. પણ આજ અનિલ પટેલને એ વાત કરું કે ભાઈ આજ મોજનો પ્રસંગ છે, આનંદનો ઉત્સવ છે. તો કુંભ ગળુલો ભરી લાવે મારો સાહેબો. જો આપને અનુકૂળ હોય તો અનિલભાઈ આવો ગરબા ગણપતિ દાદાને યાદ કરે અને જે ઘોડ કરજો મન મૂકીને ઘોડ કરજો. જે દેવું છે ને ઠેકાણે છે, નજરની સામે છે ને વહીવટ પારદર્શક છે, એ મને હૈયત ધરવું છે. આખું મિત્ર મંડળ થોરડી અમને કંકોત્રી દેવા આવેલા અને ત્યારે એનું જીવન જોઈને એટલી વાત કરું કે ભાઈ જે વહીવટ છે ને પારદર્શક છે. કામ હજી ગૌશાળામાં ઘણું અધૂરું છે. હવે વ્યાસપીઠ માથેથી અમને કાંઈ કહેવાની મનાઈ છે કે ભાઈ તમે આટલા દો એવું કાંઈ કહેવાની મનાઈ આયોજકોની, પણ કહેવું ન પડે વારંવાર. તો તમે આપ્યું છે ઘણું. મને જગદીશભાઈ વાત કરતા હતા, બીજા પરમ મિત્રો વાત કરતા હતા, ઘણું યોગદાન છે ગામનું. મહેમાનો આવે એનું યોગદાન છે. તો આપતા છો અને આપતા રહીજો. એવી ઘોડની હંગાથે ગણપતિ વંદના લઈને આવે ભાઈ શ્રી અનિલભાઈ પટેલ. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामदेव जी महाराज की जय, आद्य शक्ति अम्बे मात की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, परम पूज्य ब्रह्मलीन रामगढ़ बापू की जय, परम पूज्य ब्रह्मलीन बचोदाने जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पति हर हर महादेव। सद्गुरु गणपति ने शारदा त्रणेय नमन करवाना स्थान। अरे शरणे गए सुख आपसे
પૂરે હૃદયની एम गुरु मिला तो सब कुछ मिला और मिला नहीं कोई, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी वो तो पापी जन के घर में भी होय। एम गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे, ये गुरु जी गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिन मोटे नहीं वेद, संशय मन ना मिटे, ये भले ने वाचिए चारे वेद। एम सरस्वती सुर दीजियो अने गणपति दीजियो ज्ञान, ए जी सरस्वती सुर दीजियो અને ગણપતિ દીજીઓ જ્ઞાન જી બજરંગ મહાબળ દીજીઓ, મોહે સદગુરુ દીજીઓ સા। એમ ઉમિયાના કંઠથી ઉપજો અને શિવજી તણો ઉપદેશ, એ પ્રથમ નવખંડમાં સ્થાપના તમારી, એ નવખંડમાં પ્રથમ સ્થાપના તમારી, જય જય ગરુવાનંદ ગણેશ। આપણી સંસ્કૃતિની એવી પરંપરા, કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય, સૌપ્રથમ ગણપતિ વંદના શું કામે અને ક્યારથી આપણે કરીએ છીએ? એવું કહેવાય છે કે જ્યારે શિવજીના વિવાહ થયા ત્યારે ગણપતિ સ્થાપના થઈ હતી, તો ત્યારે એ ગણપતિ ક્યાં હશે કે જ્યારે એમનો જન્મ પણ નહોતો? અને અત્યારે પણ આપણે ગણપતિ વંદના કરીએ છીએ, કોઈ દિવસ આપણને વિચાર ન આવ્યો કે આ ગણપતિ વંદના શું કામે કરીએ છીએ? લગભગ 12-15 પ્રકારે અલગ અલગ પ્રસંગને અનુરૂપ ગણપતિ વંદના થાય। લગ્નનો માહોલ હોય ત્યારે વિઘ્નહર્તા દેવને આપણા બહેનો યાદ કરતા હોય, આવો ડાયરાનો આવો સરસ મજાનું ભગવાનનું આયોજન હોય ત્યારે કંઈક જુદી રીતે ગણપતિ વંદના થતી હોય, સંતોની હાજરી હોય, શિવરાત્રિનો મેળો કહેવાય, ત્યારે કંઈક જુદી ગણપતિ વંદનાથી કાર્યક્રમની શરૂઆત થતી હોય। પણ ટૂંકમાં આજે પ્રસંગને અનુરૂપ માં ભગવતી પોતાના અંગનો મેલ ઉતારી અને દ્વાર ઉપર ચોકી ફેરો કરવા માટે પોતાના પુત્રને આજ્ઞા કરે છે, ત્યારે તો માણસ જેવું મસ્તક છે, કૈલાસમાંથી ભોળિયો ના થાવ એમને ખબર નથી કે આ મારો પુત્ર છે। બાપ દીકરા વચ્ચે યુદ્ધ થાય અને ધડથી મસ્તક અલગ કરી ગજનું શીશ ચડાવવામાં આવે, માં ભગવતીને ખબર પડે કે એમનો પુત્ર કદરૂપો લાગે છે, આ સમાજમાં એમની કોઈ ગણના નહીં કરે, કોઈ વંદના નહીં કરે। માં ભગવતી અતિ ક્રોધે ભરાય અને જ્યારે માં ભગવતી એવો આદેશ કરે કે આ સંસારમાં કોઈ પણ કાર્યક્રમની શરૂઆત એમના પુત્રની સ્તુતિ વંદના વગર કોઈ પણ કાર્યક્રમ સફળ નહીં થાય, ત્યારથી આપણે ગણપતિની વંદના કરી અને સાક્ષાત રિદ્ધિ સિદ્ધિનો દાતા સોનાના બાજોઠ ઉપર આવી અને બિરાજે અને લાડુ આરોગતો હોય અને કોઈ વિઘ્નોની તાકાત નથી કે કોઈ વિઘ્ન આવે। વિઘ્ન હરતા દેવ, તમામ વિઘ્નોને ભાંગીને ભૂકો કરવાવાળો દેવ અચૂક એમની હાજરી હોય જ છે। ત્યારે આવો કુંભ ઘડો
શંકર જલ દેના એ શંકર જલ દેના હાલો મારા સંતો હાલો મારા સાધુ હાલો મારી સયરુયા ગણેશ વધાવાને જાય ગણેશ મનાવાને જાય ખૂબ ઘડુલો શંકર હાલો મારા સંતો હાલો ને મારા સાધુ હાલો મારી સયરો ગણેશ મનાવાને જાય ગણેશ વધાવાને જાય અરે ચોખલિયા લાવી અબીલ ગુલાલ સંગા અબીલ ગુલાલ સંગા હાલો મારા સંતો હાલો ને મારા સાધુ હાલો મારી સયરો ગણેશ મનાવાને જાય ગણેશ મનાવાને પેલા સમરીએ રે સ્વામી તમને સુંઢાળા રીધિ સિદ્ધિ ના દેવતા રીધિ સિદ્ધિ ના યાગવાન મારા દેવતા મેર કરો ને મહારાજજી મેર કરો ને મહારાજ
માં વસે ગણેશા ગુરુ ગમસે ગમ પાતા ગુરુ ગમસે ગમ પાતા ગણપતિ દાતા હે મેરે દાતા હવે ભાંગો મારા દિલડાની ભ્રાતા ખોલો ને મારા રૂડિયાના તાળા મારા દુઃખ દારિદ્ર નથી દાતા ગણપતિ દાતા હે મેરે દાતા ગુણના પતિએ કહેવાય ગુણના પતિએ કહેવાય હાલો મારા સંતો હાલો ને મારા સાધુ હાલો મારી સૈયું ગણેશ વધાવાને જાય ગણેશ વધાવાને પેલા એ પૂજા તમારી મંગળ મૂર્તિ વાળા ગજાનન મંગળ મૂર્તિ વાળા નામ તમારા આવા ભાગે વિઘ્ન હમારા ગજાનન ભાગે વિઘ્ન એ પ્રથમ સમરીએ નામ તમારા આવા ભાગે વિઘ્ન એ હમારા ગજાનન ભાગે વિઘ્ન આમાં ગોરી તમારા પુત્રને અને વળી સમરે મધુરા ગોને મોર અને વળી સમરે મધુરા ગોને મોર એ પણ દિવસના એ સમરે હાટવાળિયા
ચકો આવી સર્વે સફળતા આવી સર્વે સફળતા એ તમ થકી ગુણેશા એ સર્વ સ્થળે સરવાળા પ્રથમ પેલા એ પૂજા તમારી મંગળ મૂર્તિ એ મારા ગજાનન મંગળ મૂર્તિ વાળા એ મારી જગદંબામાં તું જોગણી અને અમે જપીએ તમારા જાપ પણ યખંડ માં તમારા દીવા બને અરે રે માડી તમે પરગટ પોયા સાધેલી સંગ સાહેલી સાધેલી પંચમ વેલી માન ભરેલી સોળ વેલી શણગારી શણગારી ચામુંડા ચંડી ધજા પતંડી અસુર વિખંડી અવતારી અસુર વિખંડી અવતારી समकाती कीमत माती दी लगाती रंग लाती दी लगाती रंग लाती मंदिर महलाती संगे सुहाती मेड खाती जजकाती मेड खाती जजकाती बिरह जलकाती नींदयाती लखन पाती मोरारी मोरारी પ્રકારની તમને યાદી કરાવી છે આપણા જૂના લોકગીતો લગ્ન ગીતો અને ગરબા બહુ લુપ્ત થઈ ગયા આ પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ જ્યારે આટો ફરી વળી છે એમની વચ્ચે હજી જીવંત એવા આપણા ગીતો જે વિદેશોમાં જે લોકો એની નોંધ લેતા હોય જેમ આપણી રાસ મંડળી જે આપણું પ્રાચીન સંસ્કૃતિનું ઘરેણું કહી શકાય એ કોઈ દિવસ જૂનું નહીં થાય એવા આપણા ગીતો જે આ ભજનો ગાઈએ છે ગીતો ગાઈએ કોઈ કવિના લખેલા કોઈ સંતોની વાણી પણ એવા ગીતો આપની વચ્ચે છે કે જેમના કોઈ લેખક નથી ને જેમના કોઈ કવિ નથી પણ આપણને વિચાર બહુ ઓછો આવે કે આ ગીતો આવ્યા ક્યાંથી વનવગડાના ફૂલની જેમ આપ મેળે ઉગી આવેલા ગામડા ગામમાં જે રાહડો ગવાતો દીકરી રાહડો ગાતી હોય એમનું દુઃખ વ્યક્ત કરતી હોય ને બીજી કડીમાં એમનો બાપ એમને જવાબ આપતો હોય અને આપણા લોકગીતો બની ગયા હજી આપણે સાંભળીએ એટલે ગામડાનું દ્રશ્ય આબેહૂબ નજર સામે ખડું થઈ જાય આ શબ્દોની તાકાત ટૂંકમાં વાત કરું સમય આપણી પાસે બહુ ઓછો અને ઘણું બધું તમને આપવું છે એવા કલાકારની યાદી કરું જ્યારે શરૂઆત કરતા આવી સાઉન્ડ સિસ્ટમને આવું સંગીત જે જમાનામાં નહોતું આકાશવાણી એકમાત્ર માધ્યમ હતું અને ભવાઈ મનોરંજનનું માધ્યમ હતું પછી દૂરદર્શન આવ્યું ત્યારે આપણા લોકગીતો સાંભળતા અને કેવી રીતે શરૂઆત કરતા કલાકારનું નામ નહીં આપું પણ તમને ઓળખી જાઓ એવી આશા રાખું અને એ અવાજને એકવાર તાળીઓના દાદથી વધાવશો એવી આશા રાખું છું મને નહીં પણ એ અવાજની તમે દાદ આપશો કેવી રીતે શરૂઆત કરતા એવું કૃષ્ણ પરમાત્માનું એક લોકગીતથી શરૂઆત કરી
ગમતું નથી અને ઓલી યમુના લાગે ખારી ઝેર એ પણ મારા વાલાને હારે આવે અરે રે તે તો સિદ્ધને કરાવ્યા શામળા પણ વાલા એ વાલાને હારે આવે ઓ તે તો સિદ્ધને કરાવ્યા શામળા મોહન આખારે મલકનો માણીગર મોહન એક નાની સી ગાંઠે બંધાયો એ જ શોધાનો જાયો
આજ ઉછરંગ આજ નૈનો માને સખી અમારે આંગણે આજ કંચન વર્ષે મેં એવા આપણા લોકગીતો મોરલાનું ઉપમા આપી અને એવી મેઘાણીની એવી રચના મોર બની ધન ગાંઠ કરે મન મોર બની ધન ગાંઠ કરે 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 ધન ઘોર ચારે જહું ઓર મારું મન મોર બની ધન ગાંઠ કરે મન મોર બની ધન ગાંઠ કરે મન મોર બની ધન ગાંઠ કરે એ મન મારું મોર બની ધન ગાંઠ કરે મોર બની ધન ગાંઠ કરે મન બની ધન ગાંઠ કરે
सबका काम कर दे हो राम घर बापू, झोली मेरी भर दो हो राम घर बापू। बहुत बड़ा काम बापू आपने किया है, ये बहुत बड़ा काम बापू आपने किया है। बहुत बड़ा काम बापू आपने किया है, बापू आपने किया है, बापू आपने किया है। सबका काम कर दो, झोली मेरी भर दो, सबका काम कर दो राम घर बापू, बेड़ा पार कर दो राम घर बापू। झोली मेरी भर दो, झोली मेरी भर दो, भर दो भर दो, ए झोली मेरी भर दो राम घर बापू, झोली मेरी भर दो राम घर बापू, बेड़ा पार कर दो मेरा काम कर दो, झोली मेरी भर दो राम घर बापू, भर दो राम घर बापू। पेट पर मैं ना जाऊंगा खाली, बेड़ा पार कर दो, झोली मेरी भर दो राम घर बापू।
कर दो, झोली मेरी भर दो, सबका काम कर दो, संत बचो यमुना, कहता है अनुदान शीश को झुका दे। कहता है अनुदान शीश को झुका दे, कहता है अनुदान, कहता है अनुदान शीश को झुका दे, आगे शीश को झुका दे, आगे शीश को झुका दे। बेड़ा पार कर दो, सबका काम कर दो, ओ संत बचो यमुना, झोली मेरी भर दो, ये बेड़ा पार कर दो। गुण आदि शिव ओमकार जन कर पाप हर निरंजन निराकार ईश्वर नामी। पण आदि शिव ओमकार, आदि शिव ओमकार जन कर पाप हर निरंजन निराकार ईश्वर नामी। आदि शिव ओमकार जन कर पाप भार निरंजन निराकार ईश्वर नामी। ए दायक नवनिधिकार ओपत महिमा पार, सर्जक संसार सार शंकर स्वामी। पण गेहरी शिर भरत खंडतात भरत चलत रंग, उमिया करत हांग यंग के पहाड़ी। હવે સુંદર મૂર્તિ સકાર હરદમ જુગ જોડું હાથ, ભજું મન ભીમનાથ શંકર ભારી, ભજું મન ભીમનાથ શંકર ભારી। પણ ઝાલર વાગે જણણ 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 જણણ, ઝાલર વાગે જણણ નોબત વાગે ગણણ, જે તે ભેરીને ભૂંગળ બાજે। એ લાખ લાખ દીવડાની આરતી ઉતારવા આભનાથ દેવલોક ઉતરાયા છે। પણ વાગે પખવાજ ખોર, વાગે શરણાય શોર, માના મંદિરિયામાં વાગે મંજીરા મંજીરા। એ સુરજે મારો પુકાર વિનવું હું વારંવાર, આવે કાગવડથી મગરવાડીમાં, આવે કાગવડથી મગરવાડીમાં, આવે કાગવડથી, આવે કાગવડથી, આવે કાગવડથી મગરવાડી। આદ્ય શક્તિ અંગે માત ગે। ભેખ પહેરી લીધો, એને ગુરુ સમર્થ હતા ભાઈ। અને સાધુ સંત કે ગુરુએ પંજો આપ્યો છે ને, મળદ માણાને આપ્યો છે। નમાલાને 3 કાર્ડમાં પંજો નથી દીધો ભાઈ। પંજો આપે ને મળદ માણાને આપે, નમાલાને ન દે। હવે નમાલાની ઘરવાળીઓ એને ખાવા ટાણે વિવેકથી નથી બોલાવતી, હું કયો ડાયરો કે એવું સાંભળ્યું? નમાલાની ઘરવાળીએ જમવા ટાણે વિવેક કર્યો હોય, પ્રાણેશ જમી લ્યો, ટાણું થયું કે ગરસવા ટોસાવ ને હંજેરો થાય। ઓલો વળી ખાતા ખાતા એમ કે લે ડુંગળીની કરી તો ફેલ, ઘરવાળી કે માર ને ધબ્બો એટલે વેતું થાય। આની માથે સંતો શબ્દો ન બગાડે। મળદ માણા જોઈ એક ઘાને 2 કટકા કરતો એની માથે સંતો શબ્દો આપે છે ભાઈ। બાકી બુદ્ધિથી ભક્તિ ન થાય, બુદ્ધિથી રૂપિયા કમાઈ શકાય। મન મૂકીને જેને ધુબાકો માર્યો છે, એક જ નામનો જેને આધાર છે, એવો ભારતનો તકતો 18,600 ભક્તો નામાધારી થઈ ગયા। બુદ્ધિથી રૂપિયા, બાકી ભક્તિ નહીં। અમારે થોડીથી લોધિકા વસારે 60 વીઘા જમીન વાણિયાઈ લીધી ભાઈ, 60 વીઘા જમીન વાણિયાઈ। અને વાણિયાનો દીકરો વિચારે છેડો કે 2400 રૂપિયા જીરાના, તલીના 2500 રૂપિયા, આવો બધો ભાવ, તો હવે
ખેતી કરાય. વેપાર તો 10 પેઢી ત્યાં કરી. હવે વાણિયાનો દીકરો ખેતીએ સીડો 60 વીઘા જમીન લઈ અને સાહ નાખવાનું ચાલુ કર્યું, પણ વાકો શેઠો ત્યાંથી સીધો સાહ થાય. નાગના ભોડા જેવા સાહ થયા. મજા આવે જરીક માથું હલાવજો. વધારે એથી મજા આવે ને તો મગ્યા દાંત કાઢવા. હા, એથી વધારે મજા જરીક પડકારો કરવું. મજા ન આવે તો નાય પાડી દેજો બેઠા બેઠા 2 ધડકથી. હા, એટલે વાણિયાનો દીકરો સાહ નાખવાનું ચાલુ કર્યો, વાકો શેઠો ત્યાંથી સીધો સાહ થાય. એમાં નાગના ભોડા જેવા સાહ થયા ને વાણિયો મૂંઝાણો કે આ કામ આપણું નહીં, આ પટેલિયાનું કામ. પટેલના દીકરાને બોલાવ્યો કે પટેલ કે હા સાહ નાખી દે. પટેલે વિચાર કર્યો કે માન લાગમાં આવ્યો વાણિયો. શેઠ 1 મહિનાનો મિસારો થાય, 1 મહિનાનો, પણ કે 3 દિવસનું કામ છે તો નાખી લ્યો ને આઈથે સાહ. ન ફાવે તો ન ફાવે, હજી ઘણાઈને ભરવાનું. હું કયો ડાયરો. હા, હવે 1 મહિનાનો મિસારો નક્કી કર્યો. મોરના ઈંડાને ચિતરવા પડે, જેટલા સાહ નાખ્યા હતા હમાર મારી અને સીધો શેઠો ત્યાંથી સાહ નાખવાનું ચાલુ કર્યું. દોરી છાપી લ્યો. એમાં 2 દી સાહ નાખે. એમાં વાણિયાને ઘીરે મહેમાન આવ્યા ને પટેલને મોજ છૂટી ગઈ. સે હુવારું વરણ, શેઠાણીની હાથની રસોઈ ગરમા ગરમ મોજ આવી જાય. બાકી અટાણ સુધી હવારના બપોરે ખાધા ને બપોરે વૈધા તો હાંજે ગુલાબ સટો સમજ પડે ને ખાટી સાઈઝમાં. એમાં બપોરના ટાણે વાણિયો ભાતનો ડબલો લઈને આવ્યો, પણ 5 જણાને થાય એવડો ભાઈ. પટેલનું ધ્યાન ગયું 5નું તો 5નું, બાકી મૂકવું નથી. ઝપટ કરી જાવી. આવ્યો વાણિયો નજીક. એ પટેલ કે હા. હાથી છોડીને હાથ ધોઈને ખાવા બેસી જા. બહુ ભૂખ લાગી, થોડો કાંડા સુધી હાથ ધોય. 4 આંગળા ધોઈને ભાતનો ડબરો ખોલ્યો, પણ જણના ઘણ મરી ગયા. રવાનું આવડું જ બટકો. પટેલ કે પણ શેઠ આટલો જ રવો. વાણિયો કે ખાય તો જો. એ હું ટક્કર ચીલે. એકને બીજા બટકે ઉડી ગયું. વાણિયો કે પટેલ સાચું કહી દે, આટલું તો આટલું. ગીરું કેટલું? ગીરું લઈ ગયું તો ગીરું જ કેવું પડે ને. તેદી પટેલે મગજમાં લખ્યું કે જો વાણિયાને પાઠ ન ભણાવું તો જગતના તાતનું અમારું બિરુદ લાજે. વાણિયો કે પટેલ આટલા સાહ ખુલી જવા જો, હાઈ આટો મારીશ. કે કાંઈ વાંધો નહીં, આવજો બાપા. બપોર પછી પટેલે હર જોડ્યું, પણ એકને એક સાહમાં હરની ઉથેલું માર્યા જ રાખી, સાહ જ ન બદલાયું. આવ્યો વાણિયો. પટેલ હા હર પૂરું? કે હા. કે કેટલું? કે આટલું. વાણિયો કે આટલું જ. પટેલ કે આટલું તો આટલું. ઊંડું કેટલું? તે દુનિયા આપણી જમાવટ. હું કયો મજા છે. વલ્લભ તને વંદુને પાઈ લાગુ સરદાર, આઝાદી અમને અર્પી ગયો બાપા કણબી તણો કુમાર. હે કણબીના દીકરા, 750 રજવાડા જેને હેક કર્યા હોય. આ શું ચાલુ થી ભાઈ? અરે વાહ દોહલા, વાહ 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 વાહ. માંડર કુંડલા ગામ, વાહ વાહ. બસ આમ હોવું જોઈએ ભાઈ. અમે તો વિચાર કરો મારી માથે કઈ પંખા કાંઈ નહીં, આમાં કાનની બુટીયું લાલ થઈ જાય. બધા મજા છે ભાઈ, બહુ મજા આવે છે. વાહ વાહ. લેરખા છે ભાઈઓ. એક નાનકડો પ્રસંગ લેવો છે ભાઈ. જોકે તમારો ભાવ મને બહુ ગમ્યો છે ભાઈ. અમને ભાવથી જમાડ્યા, બેહાડીને જમાડ્યા. જે યુવાનોનો ભાવ છે ને અત્યારના યુવાનોને, એમાંય તમારે માંડર કુંડલાના એવા કળા કારીગરની અંદર આગળ પડતા છે, જે મુંબઈના પાદરની માથે જેની આંગળીઓના ટેરવામાં એવી કંઈક કળા પીરસી છે કે આખો સમાજ યાદ કરતો હોય. એવો ભાવથી અમને જમાડ્યા, ભાવથી આવકાર આપ્યો. અને અમે એ જ વાત કરતા, જ્યાં ભાવ છે ને ત્યાં બધું છે ભાઈ. મારે પોતાનું સાર બેનું ભાઈ પરણીને સાસરે ગયો ને, એમાં એક પટેલને 4 વ્હીલ, બાકીને પંખા વગરની સાયકલું. પણ ઘીરે આવે ને માનમાં ફેર પડે. 4 વ્હીલ વાળા પટેલ આવે ને, અમે આખું ઘર થોડીક પટેલ આવો આવો. મારી પોતાની ગઈઠી બા બેઠી બેઠી એમ કે કુમાર આવ્યા. માનમાં ફેર પડે 4 વ્હીલ ને ભાઈ. અને પંખા વગરની સાયકલ લઈને પટેલ આવતા, આવકાર દેતા. અમે ભાઈ ઊભા નથી થતા, ઊભા ન થાય. આવો પટેલ આવો. પાછી અમે વાતને ફેરવી નાખી. અમારે પટેલને એવું કાંઈ નહીં, હાથે પાણી ભરી લઈએ. ઓલો પાણીયારા ભેગો. 11:30 થાય, પાછી વાતને ફેરવી નાખી. અમારે પટેલને એવું કાંઈ નહીં, એ તો ઘીરે જઈને ખાઈ લઈએ. ઓલો સાયકલ મારી મૂકે. ભૂખ મરે પેલા પોતી જવાય ને. માનમાં ફેર પડે ભાઈ. હા, તમારું જે માન છે ને એ જ અમારી દાદ છે ભાઈ. પણ રામગર બાપુને યાદ કરી છે ને, એટલા માટે એક પ્રસંગ યાદ આવે છે ભાઈ મને.
કે દેયડીના પાદરની માથે આપણા રૈયા પટેલ કારમાં દુષ્કાળના ઓળા ઉતર્યા છે. જોકે ગવત્રીની સેવાનો પ્રતાપ કેવડો છે. ઓચિંતાના સાધુનું આગમન થાય. સંત ન હોત સંસાર મેં તો જલી જાત બ્રહ્માંડ. જ્ઞાન કેરી લેર છે હોતો ઠારત ઠામો ઠાર. એ કારમાં દુષ્કાળના ઓળા ઉતર્યા છે અને રૈયો પટેલ ચિંતા તૂર છે. 6 દીકરા છે, 1 દીકરી છે. 4 દીકરાની વવારું ઘીરે આવી ગઈ છે. છાતી હમાણા ઘૂંઘટા તાણી અને ઘીરે એક જ શબ્દનું રટન કરે છે, કામ કરે છે, મારો પતિ પરમેશ્વર છે. અને રૈયા પટેલના ઘરેથી રંગાઈમાં પટલાણી એ ભગવાનને આરાધ કરે છે કે મારો પતિ પરમેશ્વર છે. મારી બેન માતાઓની હાજરી છે. 7 વર્ષની માથે સતી નારીઓ ઘણી થઈ ગઈ. એક જ શબ્દનું રટન કર્યું છે, મારી બેન માતાઓ પતિ પરમેશ્વરાય નમઃ, પતિ પરમેશ્વરાય નમઃ. જેના કુખેથી દીકરાનો જન્મ થયો, કાળ નહીં પણ મહાકાળના જડબા જાલીને ચીરી નાખે એવા સપૂતોને જન્મ દેનારી આ માવડિયું છે. ભાઈ પાણીમાં પછી મારા વારામાં ઘડીક જારવું છું ભાઈ. આ ભલે એક તો હારા કામમાં માંડ વારો આવ્યો હાય છે ને ઘરું મને કોઈ દાડા સિવાય બોલાવતું જ નથી ભાઈ. આજ હારા કામમાં વારો હોય છે ને આવો રૂડો વર્ગ બેઠો હોય, આવડી માવડિયું બેઠી હોય અને આવી ધરતી હોય. મને વાત કરવાનો ગર્વ એ આવે છે કે આજે સત્ય પ્રસંગની માથે વાત કરવી છે ભાઈ. હો મારી બેન માતાઓ વાર વર્તોલા જપ તપ તીરથ કાંઈ ન થાય તો કાંઈ નહીં. હરે બપલિયા પણ તમે એક જ શબ્દનું રટન કરજો. આજે ભાગવત મંડપમાં બેઠો છો ને વિનંતી કરું છું, પતિ પરમેશ્વરાય નમઃ. જેને આંગણે કાળના ડેરા ન હોય. સત્યવાન સાવિત્રીનો પ્રસંગ વાંચી લેજો. મારી બેન માતાઓ પતિ પરમેશ્વરાય શબ્દનું રટન કર્યું છે. હું આ વાત કરતો હતો ને એક બેન ઊભી થઈને કહે પતિ તો એવો હોવો જોઈએ ને. એ હાઈ જે 2 કોથળી નાખીને ફૂલ હોય એને પરમેશ્વરની પદવી કેમ આપવી? અને આપણને પરમેશ્વરની પદવી આપી કાંઈક તો આપણી ફરજ હોય કે નહીં? ઘણા તો ઘરમાં હાવજ થઈને રખડતા હોય, પાદર કોઈ પડકારો કરો નવેરામ કરી જતો હોય ભાઈ. અરે તું હાવજ છો, ડાલા મથો હાવજ છો. એક ઢીકે હા કાઢી નાખે એવો હાવજ છો ને એક કોદારી કે તિકમનો ઘા પડે જો કહાં નીકળી જાય એવો જ તું હાવજ હોય તો તારા દુશ્મન છે કામ ક્રોધ મદ લોભ. એક વખત હાક માર, તું મર્દ માણા છો અને એને જ મર્દાનગી કહેવાય. ઘરમાં હાવજ થઈને રખડતો એની વાત નથી કરતો ભલા. અમારે જો કોઈ ઈ સંસ્કાર છે ને બધા કોઠા ના આવે ભાઈ, લોહી ના આવે. અમારે એક તોતળો છોકરો હગાઈ નથી થતી ને કે એનો બાપ 60 વીઘાનો ખાતેદાર ભાઈ. જીરવી પીડ્યું છે ને કપાઈ પીડ્યા છે પણ મેઇન મુદ્દો તોતળો. આ તાત્કાલિક યોજનામાં હોરનો વારો ન આવે, તોતળાનો નો જ આવે ને ડાયરો. તમારે ખેતીમાં કેમ છે ભાઈ? ભલે ભલે હા તો અમારે જવું જ હોય ને. અમે ગોધરામાં જ વહેતું કર્યું. પછી 6 આવ્યા, 4 તો ગયા, 2 રોકાઈ ગયા. પણ એ ઘીરે કોઈ દી અમે ડખો ન જોયો ભાઈ. 2 રોકાણા છે ને ઘીરે કોઈ દી ડખો નહીં. કારણ કે વહુ બોલે હાહુ ન સમજે, હાહુ બોલે વહુ ન સમજે. એક તો વળી ભાઈ લગ્નમાં જતો ને 3 તોલાનું લાકેટ હાવું એ ધડ દઈને કાઢી દીધું. આલ્યું બેટા લગ્નમાં મારો ધુબાકા લાકેટ પહેરીને વહુ ગયા ઈ ગયા. છોકરો ઓટે આમ બેઠો. આપણે કઈ કામ મોટા કે વાંઢો જ ન કહેવાય લે. હવે તોતળો છોકરો મહેમાન આવે તોતળું બોલે ધડ દઈને ના પાડી દે. ગામના સરપંચ છોકરાના બાપને કે આને બોલવા ન દેવાય. મહેમાન વાત ઉપાડે આપણે વાત જોઈટ કરી દેવાય, ચોકઠા ફીટ થઈ જાય. એમાં વાત આવેલી 15 દિના વાણા વહી ગયા. બાપાએ છોકરાને સમજાવી દીધો બેટા તારે કાંઈ નહીં બોલવાનું, કહું એટલું જ કરવાનું. ઠીક મહેમાન આવ્યા ગોઠવાણા. બાપાએ અવાજ કર્યો બેટા મહેમાનને પાણી ભર દે. છોકરો પાણી આરે જઈને ઊભો રહી ગયો. આવડા વાતું લાગે, વાર લાગી, આવ્યો નહીં. બાપાએ બીજી વાર અવાજ કર્યો તને કહું છું પાણી ભર દે. અને છોકરાનો મગજ ગયો કે પાછા ટેય નહીં ટરસ્યો ભડુટે ડલા. આ ચડાવ્યા કલર ભાઈ નથી ઘણા 15 દી પોતા મારતા. શું કયો માથા રંગે ત્યાંથી વાંધો ને અમારે બાજુ મૂઈશું નહીં પટા વેતા કર્યા. હવે ઉગે ને કોણ ફૂગે. આ ચડાવ્યા કલર. બાકી બાપને હૈયે ધરું હોય મારો છોરું પીછે હટ નહીં. એવી 4 દીકરાની વહુવારું રૈયા પટેલની ઘરે આવેલ છે. કારમાં દુષ્કાળના ઓળા ઉતરા છે. એક જ કોહ બુડે એટલું પાણી કૂવામાં.
અને છોકરાએ આવી અને રિયા બાપાને વાત કરી કે બાપા એક જ કોહ બુડે એટલું પાણી હતું ને આપણા શંકરના પોઠિયા જેવા બળદને બબે મોઢા પાણી પીવા દીધું છે. અને રિયો પટેલ હાથમાં માળાનો બેરખો લઈને ઠાકર મંદિરની સામે દર્શન કરીને તેદી વિનંતી કરે છે. રિયો પટેલ કહે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક, વરહી જા બાપ, વરહી જા, તારે ખજાને ક્યાં ખોટ છે? અરે કાળા માથારા માનવીને પાણીનું ટીપું મળી જાય પણ મૂંગા પહોળા સામે નજર કાઢ. એ ચિંતા કરતા કરતા રિયા પટેલ હાથમાં લાકડી છે ને એક હાથમાં માળાનો બેરખો. એ વાડીએ ગયા, દેડીની સામે વડવારી જગ્યા છે ને વાડીએ ગયા, ખાટલી છે ને ખાટલીની માથે ડીલને લાંબુ કર્યું ભાઈ. એમાં એક અવધૂત સાધુ ભેગી ગવત્રી છે. વાડીના શેર વાટેથી અવાજ કર્યો કે પટેલ. રિયો પટેલ ચિંતા તૂર છે. 3 વખત સાધુએ અવાજ કર્યો ને રિયા પટેલ જાગૃત થયા. અરે બબલિયા પધારો પધારો, મારી વાડી પાવન થઈ ગઈ આજ સંતોના પગલા. તારું નામ? કે રિયો પટેલ. રિયા પટેલ મારી ગવત્રી તેરસી છે ભાઈ. બાપુ એક જ કોહ બુડે એટલું પાણી હતું. આ જોઈ લ્યો, આ શંકરના પોઠિયા જેવા બળદ બબે મોઢા પાણી પીવા દીધા છે. આ બંબલી ભરી છે ને બાપુ, ઘડી પાણી પીઓ, આરામ કરો. તા કોહ બુડે એટલું પાણી થાય ને પછી હું કોહ જોડું. સાધુડો કે પટેલ તું બેઠો બેઠો વાતું કરે, આળસું છો? કોહ જોડ, કુવામાં પાણી છે. રિયો પટેલ કે પણ બાપુ નથી. સાધુ હઠે વરાણા ને રિયો પટેલ જાતવાન માવતરનો દીકરો, આ સુજાન માવતરનો દીકરો, એ 5મા પૂજાય એવો મનનો મોટો માણા. તેથી રિયો પટેલે વિચાર કરી લીધો કે આ તો સાધુ છે ને સાધુ હઠ પાસે ઝૂકી જવું પડે. એ કોહને જોડે ને જે અટકવાનું પઠામાં ઠેકાણું છે ને એક ડગલું છેટા રહ્યા ને કોહ ભરાણો. રિયો પટેલ વ્રત માથે બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે કે આવનાર કોઈ જેવો તેવો ન હોય હો. એ બીજી વખત અડધા પઠ્ઠે બરદ આવે ને બરદ અટકી ગયા ભાઈ, કોહ ભરાણો. ત્રીજી વખત એક જ ડગલું પાછા હટે ને કોહ ભરાણો. રિયો પટેલ શરીરને ચીટીઓ ભરે છે, સપનું તો નથી જોતો ને. એ કુંડી ભરાઈ ગઈ. રિયો પટેલે બરદને છોડી તેથી બાપુને વિનંતી કરે, બાપુ ગવત્રીને પાણી પાઈ લ્યો. એ સાધુએ ગવત્રીને પાણી પાયું અને સાધુએ 1 2 ને 3 ખોબા ભરી પાણી પી અને ઘડીક આરામમાં બેઠા ને તેથી રિયા પટેલ વાત કરે છે કે બાપુ જો આપને તકલીફ ન હોય તો ઘડી બે ઘડી રોકાઈ જાવ ને, હમણાં ભાત લઈ આવું. એ રિયો પટેલ ઘરે જાય, રંગાઈમાને વાત કરે છે કે પટલાણી શું વાત કરું દેવી? કહે સાધુ આવ્યા, આખી વાત કરી. હઠે વરાણા કોહ જોડ્યો, ભમરીયો કૂવો ભરાઈ ગયો. એને રોયકા છે, 2 રોટલા ઘડી નાખો, ભાત લઈ જાઓ. શબ્દ નીકળ્યા તેથી રંગાઈમાં એ ગાડી એકનો નિહાકો નાખ્યો. પટેલ કે હા ભૂલ ખાઈ ગયા. કેમ? કે એને રેઢો ન મુકાય. સમજાય છે ને? રેઢો ન મુકાય, જાવ તો હોય કે ન હોય. આ સમજણ છે હો. આવી શક્તિઓ છે આજ ધરાની માથે. કાળ નહીં પણ મહાકાળને જેને કહી દીધું છે કટી જાઓ. 6 મહિના સુધી મૃત્યુને થલવી દેવો દાદો ભીસ. અરે 1 વર્ષ સુધી મૃત્યુને થલવી દે મોરાર સાહેબ. સમાધિના ખાડા ખોદાઈ ગયા હોય છતાંય એવી શક્તિઓ પડ્યું છે કે ખળેલા આબને ટેકા દે એવી શક્તિઓ પડી છે, એવી જોગણીઓ પડી છે ભાઈ. બાકી એક જણો વાત કરતો હતો ને વ્યવહારિક એના ભાઈ બંને, એને ઘરવાળી ઓસરી ઊભી દાંત કાઢી કાઢીને ગોટો ભરી ગઈ. ઓલો કે તને દાંત છે ને આવે, પગરખું મૂકી જડબું ફેરવી નાખીશ. ઓલું તેમ દાંત કાઢે, પણ શેના દાંત આવે? 32 કાઢી નાખી પગરખા ભેગી. ઓલી તેમ દાંત કાઢે. ઓલો નજીક જઈને દાંત છે ને આવે, કે દાંત નો આવે? કે કેમ? પૈણીને આવી તેદું ને તારે પગમાં પગરખા નથી જોયા. તો ઉગાડ પગા મારી શું મને? હવે બેનનો છોકરો એને પપ્પાને કહે પપ્પા મહેમાન આવે એ મને ગમે, મહેમાન જાય એ ગમે, પણ મહેમાન ખિસ્સામાં હાથ નાખે ને તમે ના પાડો ને એ ન ગમે. વળી બેન એમ કે છે કે મહેમાન આવે એ ગમે, મહેમાન જાય એ ગમે, પણ રોકાય એ ન ગમે. રાંધવું પડે. આને ન્યા ન થાય. મારે વાત કરવી છે ભાઈ. એ રંગાઈમાં પટલાની 2 બાજરાના રોટલા ઘડી દીધા, ભાત લઈને રિયો પટેલ વાડી આવ્યા, પણ નો મળે સાધુ, નો મળે ગવત્રી ભાઈ. તેદી આકાશવાણી થઈ, પટેલ આ દેડીનું પાદર છે,
કોઈ પણ 300 જીવ આવે પાછો ન વારતો ને જ્યાં સુધી પાછા નહીં વરે, કારમાં દુષ્કાળના ઓળા છે, પાછા ન વરે ત્યાં સુધી કુવાના તરિયા નહીં જોહે કે ઝાપટેલા સાધુડાનો કોલ છે. અરે આપણા ભાગ્યમાં ન હોય, કુદરતના દરબારમાંથી લાવીને જૂટીને આપી દીધું છે ને, સંતોની તાકાત છે. ભાગ્ય પલટાવી નાખે એવી તાકાત છે. અને વિશ્વની અંદર પગે લાગવાના ઠેકાણા બે, એક આપણા માવતર ને બીજો આપણો સતગુરુ. બે જ પગે લાગવાના ઠેકાણા. જ્યાં ત્યાં પગે ન લાગવું ભાઈ, અને જેની તેની માનતાય ન કરવી બહુ. એમાં હાલીને તો રોડની કરવી જ નહીં. હવે ખટારાવાળા લેતાય જાય, નંબરની ખબર નથી પડતી ભાઈ. એમાં અમારી બાજુ તો જમીનની હેરફેરમાં હારી પેટ ટોકન દેવાના ને ભાવ દબાણા વરુડીને માનતા ચાલુ કરી ભાઈ. વરુડીની અમુકે તો તાતામાં 20 કિલો ઘી ઠપકાર્યું. 20 કિલો ચડાવા ગયાથી ખબર પડી ડબલ સડે. માંડી વાયરું. કરવી જ નહીં માનતા, કામ જ કરવું બસ. એક જ ભરોસો એની માથે. ખેતી કરતા હોય તો ખેતી ઈન મારીને જ ખેતી કરવી, લગર વગર નહીં. લગર વગર જે ગામમાં હોય એની ખેતી લગર વગર. ઈન મારીને વ્યવસ્થિત બાલ દાઢી. અમારા ગામમાં એક જણો નક્કી કર્યું, વીઘે 30 મણ કપા થાય પછી દાઢી કરાવવા. દાઢી કરાવી લે, હાથ એમાંથી નહીં નીકળે. પાડોશીને વીઘે 40 મણ કપા થાય ને તારે 15 ઊભું રહીએ. કપારે હાથ દઈને બેહવાનું ટાણું છે. મારે યુવાન ભાઈ બહેનોને મારી પ્રાર્થના સલાહ કે બોધ નહીં, કાંઈ ક્યાંય માથું નહીં, નમવું જ ન જોઈ. માવતર સદગુરુ સિવાય નહીં. આ કાયા હવા 6 ફૂટ 6.5 ફૂટની છે બાપ. જ્યાં ત્યાં હાથ ન બતાવી, જ્યાં ત્યાં માનતા નહીં. ગીતાજીમાં કૃષ્ણ કહી ગયો, હાક મારતો જા, કામ કરતો જા, મદદ ત્યાર છે. વિધાતા કોઈ છે નહીં. અરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ટાંક કરતો હોય, વિધાતા કોઈ નથી, તું પોતે છો. નબળો નહીં, માય કાંગલો નહીં, વ્યવસ્થિત ખેતી કરતો હોય તો શું થઈ ગયું? બાકી હગાઈમાં લોસાહી તકલીફ છે. શું કે ભાઈ અરે નેતા એ ભાષણ કરતા, મારો ભાઈ બહેનો અમને મદદ આપશો તો ઘરનું ઘર બનાવી દઈશ. હગાઈ તો થવા દે કાકા, લોસાહી. અરે અમારો ભાઈ બહેનો ગુજરાતને શું નથી મળ્યું? ગુજરાતને 3 પર્વતો મળ્યા છે, ગિરનાર, માંડવરાય ને ત્રીજો ચોટીલા. અને અમારા ભાઈ બહેનો ગુજરાતને 1400 માઇલની અંદર રક્ષણ પડ્યું છે. પણ દારૂ ક્યાંથી કરી જાય ને ખબર નથી પડતી. દેશી દારૂની શોધ કેવી થઈ ખબર તમને? કઈ નથી ખબર? તો તમે અહીં કોઈ હા એમ તો સારું કહેવાય ભાઈ. અને ગામ બહુ તૈયાર છો. અનિલભાઈ મને કહેતો હતો કે ગામ બહુ તૈયાર. દરેક ગામડે જતા હોય ને ભાઈ, કાલે સગારિયા હતા, ત્યાં રામજી મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર હતો. બધે ગામની અંદર રીધી સીધી છે, એમને ખ્યાલ આવી જાય ભાઈ. દરેક ગામડે જતા હોય. ઘણા તો ચા પીવા લઈ જાય ને, ઉનાળો ફરીને ખુરશી નાખી દઈએ, શિયાળો હોય તો ઓસરીમાં ગરથડીના અમુક છોકરાઓ ખાલી આમ જ કરે. એટલે અમે આમ કરી, અમે નક્કી કરી લઈ જઈએ, હનુમાનજી મહારાજ, સીતારામ, રાધે કૃષ્ણ કાંઈ છે નહીં, કુવામાં જ ન હોય તો વેડામ ન આવે ને. તમે તૈયાર માણસો છો. અને જો બહેનોને ભાઈઓની બેઠક અલગ અલગ ગોઠવી છે, તમે બહુ તૈયાર. એટલે મન મૂકીને દાંત કાઢીએ કે શું કયો ડાયરો ન કે ભેગા બેઠા દાંતી ન ઘરને કરો છો. ગામ બહુ તૈયાર છે ભાઈ. દેશી દારૂ શોધ. 4 જંગલમાં ભાઈબંધ હતા, હડાફીડ 4 ભાઈબંધ, જીવ એક ખોરિયા જુદા. એમાં એક પોપટ, મોર, વાઘ અને ભૂંડ. 4 ભાઈબંધે નક્કી કર્યું કાંઈક સંશોધન કરી નામ રહી જાય, ચંદ્ર ને સૂર્ય રહીએ ત્યાં સુધી. સંશોધન માટે ઉપડ્યા જંગલમાં. મવડા પાકેલા જોયા ને ઉતાર્યા. વાહ ડાયરો, વાહ વાહ, સમજણ વાહ. માટલામાં નાખ્યા, ભડકો નીચે, અને ડાયરે પોપટ બેઠો હતો. લેર આવી ટપ દઈને અંદર. મોરને પસ્તાવો થયો, ભાઈબંધ વયો ગયો, અડાભીડ ભાઈબંધ. મોર લઈ જંપલાયું, બે ગયા. વાઘનું ધ્યાન હવે નથી રહેવું, કૂદકો મારીને અંદર. ભૂંડનું ધ્યાન ગયું છેલ્લે, ઓહો 3 વ્યા ગયા, મારે શું રહેવું? ગયા અંદર ભૂંડ. એ 4 ગુણ અંદર આવ્યા ભાઈ. માલ તૈયાર થયો. ટપો પડે ને, દેશી દેશી. એમાં પેલો પેગ મારે એટલે પોપટના ગુણ આવે. વાહ સમજણ વાહ. પોપટની જેમ ચાલુ થઈ જાય. પછી બીજો પેગ મારે, મોરનો ગુણ કડા સડાવે. આખા રોડ કેમ ઘરનો હોય. ત્રીજો પેગ મારે, વાઘના ગુણ. ગમે એના બાપને કીધું મોટા, મને બીક નહીં કોઈ નહીં. અને ચોથો પેગ ભૂંડ ક્યાં હોય?
વાહ સમજણ વાહ. એ નો થાય તો વધારે સારું, છતાં ઘણા ટેકો કરતા હોય. બે જ મિનિટ લેવું છે, પછી બેનબાને સાંભળવા છે, સમયને માન આપું. હવે ચારણની દીકરી ધરાડા રાજબાઈ એને એક ભારીની નીરની માંગણી કરી. રયો પટેલ ના પાડે છે. રાજબાઈ કીધું કે સાધુ આવ્યા ને કૂવો ભરાઈ ગયો. તો રાજબાઈ ચારણની દીકરીને મારે ભાઈ નથી, તું મારો ભાઈ, અને કારમાં દુષ્કાળના ઓડાની અંદર ભગેરું બધી કાયમ આવી ગઈ છે. એક જ વખત નીણ થાય એટલો પૂરો દઈ દે ને મોરા વીર, તો જેને દૂધલીએ માનો અખંડ દીવો બરે છો. રેવ પટેલે વિચાર કર્યો છે ચારણની દીકરી. પછી હાથે ભારી બાંધવાનું કીધું છે. વાત લાંબી છે, ટૂંકમાં વાત કરું. મારે ગવત્રીની તાકાત કેવડી છે એની વાત કરતો તો હવે નીળની ભારી હાથે પણ નાનકડો એવો જ પૂરો લીધો અને રાજબાઈ થી બોલાઈ ગયું, ભૈયા સાધુ જો કોલ દેતો હોય તો હું ચારણની દીકરી રાજબાઈ બોલું છું. ભૂખા ઢોરને ભારીયું બાંધી બાંધી નીણ નાખજે. મોડા વીર રૈયા પટેલ આલે રક્ષા બાંધુની પોમસાનો છેડો ચીરી અને રક્ષા બાંધી અને જાતા જાતા રાજબાઈ કહેતી ગઈ કે રૈયા પટેલ ભારીયું બાંધી બાંધીને ગંજીમાંથી નાખજે, પણ હવાર આવે તો જો ગંજી અખંડ હોય તો સમજી લેજે રાજબાઈ ચારણની દીકરી બોલી છે. પછી તો રંગાઈ માને એમ થઈ ગયું કે જે પુણ્ય કરે એને કાયમ આવે, પતિ પુણ્ય કરે તો એને કાયમ આવે, દાન પુણ્ય. તો મારે શું રંગાઈમાં પણ ભાઈ નર નારી એક મતાના સ્વર્ગાપુરી મેં સતા. રંગાઈમાં જાહેરાત કરી દીધી, બબે પાલી દાણા લઈ જાઓ, ન હોય દાણા. પછી તો આપણે માણસ છે ને ભાઈ, સીધા ગાડા જ વાડીએ સોડ્યા, દાણા ન્યા પાણી ન્યા નીણી ન્યા, હું પછી ઘીરે રહેવું, કેટલ કેમ જેવું કરી ભાઈ. આને વરા હારું થયું શેરડીનું વાવેતર. દેડી દરબારની હારે જેને મંડ દુઃખ થયું ભાઈ, એ ઊભું શેરડીનું વાડ મૂકી અને રૈયો પટેલ નીકળ્યો ભાઈ. છેલ્લા જુવાર કરી દેડી દરબારને એમ કીધું, દરબાર આવીશ, કાંઈ વાંધો નહીં, આવજો. બે પણ મિત્રો હતા હો, બેયના ઘરવાળા બેનપણીઓ હતા ભાઈ. અને ભાદર નદીનું જલ લઈ અને અગ્રાજ કર્યું કે જે દિવસે દેડી જીતીશ તે દી ભાદર નદીનું નીર ખપે ભાઈ હો. અને મોવિયાન ગોંડલની વચ્ચે બરોબર એ ગાડા રૈયા પટેલના પહોંચે. 4 ગાડા ગવત્રી બાંધી છે. હામે લો લંગરી બાપુ ધીરે ધીરે સંતોની હારે ભક્તોની હારે વ્યાવે. લો એટલે લોખંડ, હવામાન લોખંડની હાકર કોપિન તરીકે વીટતા લો લંગરી બાપુ આમ વ્યાવે. અને રૈયા પટેલના બળદ આગલા ગાડે કુદરતને કરવું કાળના ઝપાટામાં કામ આવી ગયો ભાઈ હો. બળદ મરી ગયો. લો લંગરી બાપુ આવ્યા નજીક. બેટા કોણ છો? કે દેડીથી આવું છું, રૈયો પટેલ મારું નામ છે. અને તે દિવસે લો લંગરી બાપુને મોજ છૂટી ગઈ કે ઓલો કારમાં દુષ્કાળના ઓડા ઉતરાય એ રૈયો પટેલ તું છો? કે હા હું પોતે છું. અને ગવત્રીના બરડાની માથે લો લંગરી બાપુ હાથ ફેરવો. હો હે માવડી, તારી હંગાથે સાધુ હોય ને વાડીએ જાય ને જો પટેલનો કૂવો ભરાઈ જતો હોય તો આ બરત એનો આ કાળે આ નીકળ્યો છે પટેલ. એના કમંડળમાંથી શુદ્ધ જલની જારી લઈને 1, 2 ને 3 અંજળી ભરી તેથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને સદગુરુને યાદ કર્યા. લો લંગરી બાપુએ કે હે સદગુરુ, હે મારા નાથ, કદાચ મારા જિંદગીના દિવસ આપવા પડે તો આપજે, પણ રૈયા પટેલના બરદને હજીવન કર હો. ને મારા નાથને ઘરની વાતો રાખવી છે ભાઈ. એ બરદ આરામ મેળીને બેઠો થયો તેથી લો લંગરી બાપુ એમ કે છે કે ગવત્રીની ગાડા લઈ લે વડવારી જગ્યામાં. અને વડવારી જગ્યામાં રૈયો પટેલ રોકાણા. અને આ બાજુ ગોંડલ દરબારને ખ્યાલ આવ્યો કે કોઈક હિજરત કરીને આવે છે ભાઈ. અને એ ગોંડલ દરબાર મળ્યા છે. અને તે દિવસે રૈયો પટેલે કીધું, કોટડા દરબાર બાજુ મન હતું કે પણ કદાચ કોઈ આશરો આપે ને દેડી જીતવાનું વચન આપે તો કે બાપુ રોકાઈ જાય. અને એ રૈયો પટેલ ગોંડલમાં રોકાણા. પણ એ ગવત્રીની માથે નજર કરીને લો લંગરી બાપુએ બળદને હજીવન કર્યો હોય એવડી તાકાત સંતોમાં છે. આ તમારું ગોંડલ પરગણું છે. પછી અલે અલે ગોંડલના પાદરની માથે વાત થતો હોય અને ગવત્રી દોટ દઈને આવી અને બાવલિયા રામગર બાપુને જો સાટવા મનતી હોય તો વાલા એવડી જબરજસ્ત તાકાત એ સંતોની ભૂમિમાં બેઠા છે. સંતોને જોરદાર તાળીઓના દાદથી વધાવીએ. અને આવા દબદબા કાર્યક્રમની અંદર મીનાબા જાડેજાને વિનંતી કરું કે આવો ડાયરાને મોજ આવે એવા ભજનોની અને કાંઈક ફરમાશ દેજો. પછી તમે હા હું આમ બેઠા છો યાર, ભલે અનુકૂળ હોય છે તે એને આવડતું હોય છે તો બોલશે બરાબર. પછી તમે હાવામાં બેઠા અમને એમ થાય કે અમે એને નહીં ફાવતા હોય કે અમને એમ એવું ન થાય. 3 વાગ્યા સુધી મારો લોક સાહિત્યનો કાર્યક્રમ રાખ્યો શેઠ એક ઠેકાણે 3 વાગ્યા સુધી. હા 3 વાગ્યા સુધી આમ જ બેઠા જ ભાઈ.
હું તો બોલ્યા રાખ્યો. એમાં 3 વાગે એક જણાએ તાલી મારીને મને મોજના કડાબા છૂટી ગયા. વાહ જુવાન વાહ, તે એકે મને દાદ આપી. મને કે કાંઈ નહીં યાર, તમાકુ છોડતો જ. એ શું મારી હાલત થઈ છે ભાઈ. નહીં તો એક જણો મને કે પટેલનો દીકરો ઉઠીને રૂપિયા લેશ. ન લીધા ભાઈ, શરૂઆતમાં ન લેતો, પણ સવારે ઉઠતા વાર લાગે ને, ઘરના પાંગતે ગોદડું ખેંચે, આખી રાત ગાંગરે. સવારે ઉતારીએ, છોકરા સેણવી નાના, ખેતર જોડ ને આવું બધું બહુ થયું. 1000 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું. 1000 રૂપિયા ડાયરેક્ટ. પહેલે દિવસે 700 રૂપિયા ઘરે આપ્યા ને, છોકરા અવાજ કરતા હતા, એને ઘરના હવે વગાડીને કહી દીધું અવાજ કરતા નહીં. વાહ સમજણ વાહ. તાર પપ્પા હુતા. મેં વિચાર કર્યો આ પરિવર્તન આવ્યું ક્યાં? ખાલી 2 સીટ પૂરતું. વાહ. પછી તો એથી સાર જ વધારી દીધું ભાઈ એથી. અને હવે તો ઉઠવાની રાહ જોવે. 10:30 11 વાગે પથારીમાં બેઠો થાવ, આમ બેહું તરત ઘરના સામે ઉભા રહીએ. પૂછે શિરામણમાં રોટલી ભાખરી? હા. ને કે તઈ હું જ હતો ને. તઈ શિરામણમાં જનરલ ચા થતી, ટપો પડે ને. કેટલી આગમનમાં મૂકી દે છોકરાને. હા હલો ને, ઉઠશે ગરસી લે. હવે રાહ જોવાય છે ભલા. તો એક ખાલી 2000 કે 2500 રૂપિયા ઘરે આપતા ને જો આટલું માન મળે, તો મને તમને 60 વર્ષ 70 વર્ષ 100 વર્ષ ને પટે મોકલા છે ભાઈ. કાંઈ કમાઈ કર્યા વગર ના જાવ. આ ગવત્રીઓ બાંધ્યું છે નીણ માટે. અરે આ સ્વયંસેવકો જેને મહેનત કરી છે ને, એક વખત તાલીઓથી તો વધાવો. ઓલા રાત નથી એક કર્યું હોય. અરે આવડું મોટું ડોમ, આવડું મોટું આયોજન, 15 દિવસ અગાઉ 2 વાગ્યા સુધી જેને જાગતા હોય, આને દાદ આપવી પડે. બાકી ખાઈને હોઈ ગયા એ માંદા નથી પડ્યા. શું કયો? એને કોઈ કીધું નથી ભાઈ. શું કરો? તો એ ઓટે વાત કરતા. મને ન પૂછ્યું, ન પૂછે, ઘરના ન પૂછે ને. મને પૂછ્યું તો આ દિવાલ અહીંયા થાત, તું ડબ્બાને પતરા કાપીને ભરાવી દે, સુવાક થાય ત્યાં. બાકી તને નહીં પૂછે કોઈ. પૂછવાને લાયક પાત્ર મેળવવું હોય એને તપવું પડે. નથી મફતમાં મળતા, મૂલ ચૂકવવા પડતા. સાધુને સંતપણા નથી મફતમાં મળતા. અરે જિંદગીના દિવસો આપી દીધા તમારા ઘોઘાવદરના પાદરની માથે. જીવણ સાહેબ પેટના દીકરાને હજીવન કરવા જિંદગીના દિવસો આપે. અરે સમઢિયાળાનું પાદર હોય કે હરસંગ ભગત, જીવા પટેલની ગવત્રીને હજીવન કરવા જિંદગીના દિવસો આપે. નથી મફતમાં મળતા, તપવું પડે. આગેવાનો બેઠા છે, સરપંચ ક્યાં બેઠા નથી. નકર વાણિયાને ઘેર સોર કોઈ શું મારતો જ ભાઈ, ફાંડવું પાડતો જ. શેઠાણી જાગી ગયા, ઠો મારી શેઠને જગાડ્યો કે શેઠ કે હા ચોર ફાંડું પાડે. વાણિયો છે ને બુદ્ધિશાળી, કે તું હુઈ જા બોલમાં. કે પણ ફાંડું પાડે, કે ફાંડું પાડશે 80 ફીટ કરી દઉં લે, ડાળીયું ન નાખું. એમાં વાણિયો છે, અહીં કોઈ હોય તો માફ કરજો. દુખતી રગ દબાઈ તો તાણ પડે. પાછો હું કહેતો આવ્યો છું ઘીરે વ્યાવીશ, ઘડીક રોકાવું. એમાં વાણીએ 2-2.5 ફૂટનો અલંગનો પાઇપ દિવાલની નજીક લાઈટ બંધ કરી દીધી. વિચાર કર્યો ચોરને દાખલ થવું તો માથું આવવા દે ને પેલા. જેવું ચોરે માથું દાખલ કર્યું ને વાણીએ ઘા વાળી તો ખોપરું ફાડી નાખ્યું. અને પાઇપ મૂકીને સરપંચ રહેતા હતા, હડી કાઢી. સરપંચ સાહેબ આવો ને, મારી ઘીરે ચોર ફાંડું પાડે છે. સરપંચે આડું વાળા તો જ ફોર્મ ભરાય ને. નકર સરપંચની ચૂંટણીમાં અમારા ગામમાં મેં સભ્યમ ફોર્મ ભર્યું. 13 મત મારા એક ઘરના હતા. પેટી ખુલી 4 જ નીકળ્યા. માંડી વાયરું એની જભા આમાં ચાલુ કરી દીધા. સરપંચે આડું વાળા ધોકો ગોતા હતા. વાળીઓ કે બધું ન્યા આવો. લાઈટ નો કરી પાઇપ પકડાઈ દીધો સરપંચને. સરપંચ સાહેબ જો ચોર એકાદો ઘા સરપંચે વારી લીધો, અડધું ખોપરું એને ફાડી નાખ્યું. અને વાણીએ વખાણ ચાલુ કર્યા, ઘા સરપંચ ના હો. સરપંચ જેવો ઘા થાય, એક ઘાએ તો ખોપડું ફાડી નાખ્યું. સવારે સરપંચનું સન્માન થવું જોઈએ, સન્માન. શેઠાણી કે પણ પેલો ઘા તમે કર્યો, મૂંગી મરી મૂંગી બોલમાં. સન્માન આપણા ન હોય, સરપંચના હોય. સવારે સન્માનનો કાર્યક્રમ રાખ્યો. ખાતાવાળા આવ્યા, ચોરને તપાઈશો, ચોર મરી ગયેલો. ખાતાવાળાએ અવાજ કર્યો, ચોરને માર્યો કે ને? સરપંચ કે મેં માર્યો. નાખી હાથ કડી, 302ની કલમ લગાડીને ઉપાડી ગયા. શેઠ શેઠાણીને કે આનું નામ સન્માન કહેવાય, આનું નામ સન્માન કહેવાય. આ બુદ્ધિ. તો ભાવથી સેવા કરો છો, સેવા કરતા રહીજો. ભગવાન જે આપે છે અને 12 મહિને હિસાબમાં કોઈ દિવસ ખોટ ન આવે, એવા જે દાતાઓ છે એ વાત કરે છે. તો એવા તમે અવિરતપણે દાન આપો છો, ઘોડ કરતા રહ્યો છો. માન ભેરા
દબદબા કાર્યક્રમની અંદર મીનાબા જાડેજાને જોરદાર તાલીઓના દાંતથી વધાવો. આવો મીનાબા જાડેજા, આવો. कृष्ण कन्हैयालाल की सिद्ध रामदेव जी महाराज की रामगर बापुनी खोड़ियार मात की शब्द उच्चारण सरस्वती माड़ी मती आप जो शब्द उच्चारण सरस्वती माड़ी मती आप जो अक्षर बतावजो तुम्हारा गुण लगाय दिन रात एम सुर बिन मिले न सरस्वती गुरु बिन मिले नहीं सुर बिन मिले न सरस्वती एम गुरुर बिन मिले नहीं ए आमा जला बिन उतरे नहीं हरिनी आरती अनबीन टिके नहीं प्राण। આવું સુંદર મજાનું ભાગવત ભગવાનનું જ્યારે આયોજન છે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી અરે કાનાને મનાવો કોઈ એ મથુરામાં જાવો કાનાને मारा वोधवजी ए वोधवजी ए वोधवजी काना ने मनावो श्याम ने मनावो काना ने मनावो श्याम ने मनावो काना ने मनावो कोई मथुरा में जावो काना ने मनावो कोई मथुरा में जावो ओ धवजी
માં ખોડિયારના ભેડિયાની જ્યારે ફરમાઈશ આવેલી છે ત્યારે અહીંથી રજૂ કરે